അയോധ്യയിലെ ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുറുപ്പുചീട്ടായിരുന്നു. മതപരമായ വിശ്വാസവും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വികാരങ്ങളും രാഷ്ട്രീയവും എല്ലാം കലർന്ന ഒരു വിഷയമായി മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും നാം ഇതിനെ കാണുന്നത്. എന്നാൽ നാം കാണുന്നതിനെല്ലാം അപ്പുറമായിട്ട് സാമ്പത്തികമായ ഒരുപാട് മാനങ്ങളുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് തന്നെ ഐത്തത്തോടെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട സംഘപരിവാറിന് അവരുടെ സാമ്പത്തികമായുള്ള നില മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉപാധിയും ശ്രീരാമ ജന്മ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പിരിവുകളായിരുന്നു. ഇതിനു പറ്റിയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പണ്ടുകാലം മുതലേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീ ആനന്ദ് പട്വർദ്ധൻ്റെ രാം കെ നാം എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വവിഖ്യാതമായ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ VB ഗുപ്ത എന്ന ഇൻകം ടാക്സ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ പറയുന്ന ചില പ്രസ്താവനകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, VHP എന്ന് പറയുന്ന രാമജന്മഭൂമി വിഷയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച പ്രധാന പ്രസ്ഥാനം VHP ആയിരുന്നു. ആ VHP എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം ഇദ്ദേഹം അന്വേഷണം നടത്തുകയുണ്ടായി. പിരിച്ച പൈസ എത്രയാണ്, അതിൻ്റെ ഫണ്ടിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണത്തിനായി ഇദ്ദേഹം നോട്ടീസ് നൽകുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അതിനെതിരെ വളരെ ശക്തമായൊരു സമരം നടത്തുകയും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ കമ്മീഷണറെ സ്ഥലം മാറ്റുകയുമാണ് അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തത്. मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर हूं। पिछले साल मार्च 2 को मैंने विश्व हिंदू परिषद के जो अकाउंट्स हैं उनके बारे में जानने के लिए इनको सम्मन्स जारी किए थे। अशोक सिंघल समेत जो लोग इनका हिसाब देखते हैं उनके पे दिए गए थे। 24 घंटे के अंदर अंदर विश्व हिंदू परिषद का एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन 28 लोधी एस्टेट पे प्रधानमंत्री के बाहर हुआ। उसी दिन मेरा मद्रास तबादला कर दिया गया और तब जो सरकार थी उन्होंने उस पूरी इंक्वायरी को दबा दिया। फिर मुझे सस्पेंड कर दिया गया। विश्व हिंदू परिषद के बारे में दो तीन चीजें मुख्य मुद्दे मैं देख रहा था। एक तो ये कि क्या इनके पास बाहर से पैसा आया है कि नहीं आया है। विश्व हिंदू परिषद ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्लाई किया था कि हमें बाहर से पैसा लाने दिया जाए, क्योंकि बाहर से उनकी बहुत सारी ब्रांचेज उनके मंदिर के लिए पैसा भेजना चाहती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको ये परमिशन नहीं दी, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो देश के अंदर या तो तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे हो या राजनीतिक कार्यों में लगे, उनको ऐसी परमिशन नहीं दी जाती और विश्व हिंदू परिषद को ऐसी कोई परमिशन नहीं दी गई थी। विश्व हिंदू परिषद अमेरिका नाम की एक संस्था है अमेरिका में, जिसके करीब 200 ब्रांचेस हैं सारे अमेरिका में, और ऐसी ही ब्रांचेस कनाडा और इंग्लैंड के अंदर हैं, जिनकी संख्या करीब 1 लाख से ऊपर सदस्यों की बताई जाती है और इनसे पैसा इकट्ठा किया गया। ये हमारी नॉलेज में था। ऐसा है कि इनकम टैक्स का रिटर्न किसी ट्रस्ट को फाइल करना होता है तो उसको सारे अकाउंट्स की तफसील देनी होती है, ये कानून है। 30 अक्टूबर 1979 को अशोक सिंघल ने एक रिटर्न फाइल की, जिसके अंदर उन्होंने उसके ऊपर तो लिख दिया कि हमको इतना पैसा आया और इतना पैसा हमारा गया है, और मैं उसके साथ सारी एक एक चीज का बयान दे रहा हूं कि कहां से पैसा है कहां से नहीं आया। वो सारी बयान जो था रिटर्न से गायब था। तो हमने ये सबसे पहले था कि उसको हो सकता है कि शायद हमसे खोया हो, हमारे डिपार्टमेंट से खोया हो, तो ये सबसे पहले था कि आप उसका हमें डुप्लीकेट दीजिए सबसे पहले। लेकिन वो सवाल अब ये पता लगा कि उसका डुप्लीकेट ही नहीं है। उनकी फाइल में जो सारे कागज जो कहते हैं हमने सबमिट किए, उसके आज तक डुप्लीकेट्स उसके आज तक नहीं दिए गए। और इनके कई ऐसे नेताओं के खिलाफ हमारे पास, जो हमारे इन्फॉर्मेंट्स हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन ला रहे थे। इनका झगड़ा भी हुआ विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का आपस के अंदर की 1,66,00,000 रुपए जो शिलान्यास पे खर्चा हुआ, वो सारा उसमें काफी बोगस था, उसमें लोग पैसा खा गए हैं। ये बातें वहां पे झगड़ा हुआ, फिर नई कमेटी बनी। लेकिन उसके बाद फिर एकदम ये पूरा विश्व हिंदू परिषद ने जब देखा कि ये बिल्कुल इंक्वायरी उन लोगों की कन्विक्शन के अंदर निकल सकती है, क्योंकि उनके पास ना तो किसी तरह का हिसाब था, तो उन्होंने सरकार के ऊपर ये निश्चित तौर पे दबाव डाला मार्च 8 को कि इसको या तो किया जाए, नहीं तो हम सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। അപ്പോൾ അന്നു മുതൽ തന്നെ ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫണ്ട് പിരിവ് ഒരു വിവാദ വിഷയമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കുകയുണ്ടായി, കോടതി വിധികളുണ്ടായി, സർക്കാരുകൾ മാറി വന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ആ സ്ഥലം മൊത്തമായിട്ട് ശ്രീരാമ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവിടെ ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് തുടങ്ങാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഉണ്ടായി. ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനായിട്ട് ഒരു ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രീരാമക്ഷേത്ര തീർത്ഥ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റാണ് ശ്രീരാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ നടത്തിയിരുന്നത്. ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ വൻതോതിലുള്ള അഴിമതികൾ നടക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ അതിനെ ആരും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോയില്ല. അതിങ്ങനെ തുടർന്ന് ക്ഷേത്രം പൂർത്തിയായി. നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ ഒരു ഇലക്ഷൻ പ്രചരണം പോലെ ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവുമെല്ലാം നിർവഹിച്ച് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്ന വാർത്തകൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. 100 കണക്കിന് കോടി
രൂപയുടെ അഴിമതിയും തട്ടിപ്പുമാണ് ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ തെളിയിക്കുന്നത്. ഈ തെളിവുകളും എല്ലാം പുറത്തു വന്നതോടുകൂടി നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാതെ ഉത്തർപ്രദേശ് ഭരിക്കുന്ന BJP സർക്കാർ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിനെ ഇതേപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിയമിക്കുകയുണ്ടായി. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അഴിമതികളെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമായി നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വൻതോതിൽ അഴിമതികൾക്കുള്ള കളം ഒരുക്കുകയുണ്ടായി. ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ച ശേഷം അയോധ്യയിലും പരിസര പ്രദേശത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന യാതൊരു വിലയുമില്ലാതെ കടന്നിരുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം ചില പ്രത്യേക ആൾക്കാർ വൻതോതിൽ വാങ്ങിക്കൂട്ടുകയുണ്ടായി. ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം തന്നെ BJP നേതാക്കന്മാരും സംഘപരിവാറുമായി ബന്ധമുള്ള വ്യവസായികളുമായിരുന്നു. അവർ ചുടുവിലയ്ക്ക് ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമി ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അതേ ഭൂമി ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയ്ക്ക് മറിച്ചു വിൽക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിനെതിരെ ചില ആളുകൾ കോടതിയിൽ പോയെങ്കിലും കോടതികളൊന്നും ഈ കാര്യം സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തില്ല. ഗവൺമെൻറ്റും ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന് അനുകൂലമായിരുന്നു. കാരണം അന്ന് ക്ഷേത്രത്തിനെതിരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താലും അതോടെ തന്നെ ഹിന്ദുമതത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് വിലയിരുത്തപ്പെടുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും ഇതിനെതിരെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ തിരിമറിയാണ് ഭൂമി വാങ്ങലിൽ തന്നെ നടക്കുകയുണ്ടായത്. അതിനുശേഷം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഓരോ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് കമ്മീഷനായി തന്നെ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിലുള്ള കുറേ ആളുകൾ കൈപ്പറ്റിയിരുന്നത്. എന്ന് മാത്രമല്ല, പരിസര പ്രദേശത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ ജോലിക്ക് വരണമെങ്കിൽ, അവർ ജോലിയിൽ കയറണമെങ്കിൽ നിശ്ചിത തുക പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് കമ്മീഷനായിട്ട് കൊടുക്കണമായിരുന്നു. എന്നാലേ അവർക്ക് ദിവസക്കൂലി പോലും അവിടെ കിട്ടുമായിരുന്നുള്ളൂ. ആ രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണത്തിൽ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതിൽ 10 രൂപയുടെ സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് 1000 രൂപയിൽ നിന്ന് ബില്ലിട്ട് കാശ് അടിച്ചു മാറ്റുന്ന തിരിമറികൾ ഒരുപാട് നടക്കുകയുണ്ടായി. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫണ്ട് പിരിവും ഏറെ വിവാദം സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയൊട്ടാകെയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്നും വൻതോതിൽ ഫണ്ട് പിരിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഈ ഫണ്ടുകൾക്കൊന്നും കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല, ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സംഘപരിവാർ നേതാക്കൾ വരെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഫണ്ട് പിരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതെല്ലാം പലപ്പോഴും സംഘർഷങ്ങൾ വരെ സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. VHP എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയ്ക്കകത്തും സംഘപരിവാറിൻ്റെ സംഘടനകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെയും പിരിച്ച പണത്തിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിയിറക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി. എല്ലാത്തിനും തന്നെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു മറയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെതിരെ എതിർക്കാൻ ആരും ധൈര്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഈ നിർമ്മാണമെല്ലാം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് തീർത്ഥാടകരായിട്ട് ആ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചിരുന്നത്. അവർ എല്ലാം തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഹുണ്ടികകളിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി. സ്വർണം, വെള്ളി രൂപങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൃത്യമായ കണക്കുകളോ കൃത്യമായ ചട്ടങ്ങളോ നിയമങ്ങളോ ഒന്നും പാലിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായില്ല. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ അവർ പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഹുണ്ടികകൾ വഴി ലഭിച്ച പണത്തിൻ്റെ കണക്കുകളാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന കാണിക്കയുടെ കണക്കുകൾ. അതെങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്? സാധാരണ ഏത് ക്ഷേത്രമായാലും ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന കാണിക്ക ഒരു പ്രത്യേക സ്ട്രോങ് റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി തുറന്ന് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എല്ലാം കണക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം അതിനെ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് അടയ്ക്കും. അതാണ് സാധാരണ പ്രൊസീജിയർ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഈ പ്രൊസീജിയർ നടക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും CCTV ക്യാമറ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യും. കാരണം പണം ആരും അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകരുത് എന്ന ഒരു നിർബന്ധന കാരണം. പക്ഷേ രാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രം ഈ സമ്പ്രദായങ്ങളെല്ലാം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. പണം എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന റൂമിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന CCTV ക്യാമറകൾ കൃത്യമായ പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യാതെ കുറേ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടുകൾ അതിലുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പണം അടിച്ചു മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരും അറിയാതെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് വഴി പണം അടിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയും. രണ്ടാമത്തത് കാര്യം, ഈ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തിയ പൈസ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടക്കുകയുണ്ടായി. 1000 രൂപ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിൽ 100 രൂപയായിട്ട് മാറുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായി ബാങ്കിൽ അടച്ചതിൻ്റെ ചെല്ലാനുകളും അതിൻ്റെ കണക്കുകളുമൊന്നും കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. ഇതിൽ ചില ജീവനക്കാർ പണം അടിച്ചു മാറ്റുന്നതിന് ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് മുഴുവൻ അതിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ട്രസ്റ്റ് മെമ്പർമാരും സംഘപരിവാർ നേതാക്കളുമായിരുന്നു. പറയപ്പെടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ദിവസവും ഒരു ജീവനക്കാരൻ കുറഞ്ഞത് 2.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ അടിച്ചു മാറ്റുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘം വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇത്ര വർഷം കൊണ്ട് എത്ര കോടിയാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഹുണ്ടികൾ വഴി മാത്രം അടിച്ചു മാറ്റിയതെന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ അന്വേഷണ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൽ ലഭിച്ചിരുന്ന പണമല്ലാത്ത മറ്റ് വസ്തുതകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ്. അതായത് സ്വർണം, വെള്ളി കട്ടകൾ, രൂപങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭാവന ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം സാധാരണ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ സംഭാവനയായി സ്വർണ്ണമായാലും വെള്ളിയായാലും മറ്റു വസ്തുക്കൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻവെൻ്ററി റെഡിയാക്കി ആ ഇൻവെൻ്ററി സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മാത്രമല്ല, ഈ വസ്തുക്കൾ കൃത്യമായി ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റോർ റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒന്നും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ല. ഭക്തന്മാർ നൽകിയ സ്വർണം, വെള്ളി ഇൻവെൻ്ററികളുടെ ഒന്നും തന്നെ അപ്ഡേഷനോ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഓഡിറ്റിങ്ങോ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുകയുണ്ടായില്ല.
അപ്പോൾ എത്ര സ്വർണം കിട്ടി, എത്ര വെള്ളി കിട്ടിയെന്നതിനെപ്പറ്റി ഒരു കണക്കും അവിടെ ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, സാധാരണ ഈ താക്കോൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിയമം ക്ഷേത്രത്തിലെ. ഒന്നിലധികം ആളുകളുടെ കയ്യിൽ കീ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവർ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഇൻവെൻട്രിയും കൃത്യമായ രജിസ്റ്ററും ആരുടെ കയ്യിൽ ആരാണ് തുറന്നത്, ആരാണ് എപ്പോൾ തുറന്നു, എങ്ങനെ തുറന്നു, എപ്പോൾ സാധനം പുറത്തെടുത്തു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടണം. പക്ഷേ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ അതും നടന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. കീ എല്ലാം തന്നെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ഒരാൾ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ വ്യക്തമായ സൂചന നൽകുന്നത് ആ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതി വളരെ തുറന്ന രീതിയിൽ, സ്വതന്ത്രമായ രീതിയിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി. മാത്രമല്ല ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികളും അവരുടെ ശിങ്കിടികളും സംഘപരിവാർ നേതാക്കളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരും ചേർന്ന് ആ ക്ഷേത്രത്തെ ഏകദേശം അവരുടെ കുടുംബ സ്വത്ത് പോലെയാണ് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ചമ്പത് റോയ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാരവാഹി, അയാളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു പൂർണ്ണമായും കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അയാളുടെ ഡ്രൈവറും അടുത്ത അനുയായിയുമായിരുന്ന ടിനു യാദവ് എന്ന് പറയുന്നയാൾ ഏകദേശം ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണവും നടത്തിയിരുന്നതായിട്ടാണ് അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരും പരിസരവാസികളും പറയുന്നത്. അയാൾ ക്ഷേത്രത്തിലെ ജീവനക്കാരെ കൊണ്ട് സ്വന്തം കാൽ വരെ തിരുമ്മിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അയാളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ അവിടെ ജോലിക്കാർക്ക് പോലും നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. ആ രീതിയിലുള്ളൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പല പ്രാവശ്യവും പല ആൾക്കാരും ഇതിനെതിരായിട്ട് അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കോടതികളിലെയും സർക്കാരിനെയും ഒക്കെ സമീപിക്കുകയുണ്ടായെങ്കിലും ഉത്തർപ്രദേശ് ഭരിക്കുന്നത് BJP ആണ്, കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നത് BJP ആണ്, കോടതികൾ മിക്കവാറും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സംഘപരിവാർ ബന്ധമുള്ള ജഡ്ജിമാരുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്നും തന്നെ പുറത്തു വരികയോ അന്വേഷണ വിധേയമാവുകയോ ചെയ്യുകയുണ്ടായില്ല. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷം വളരെ ശക്തമായി തന്നെ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ചില അന്വേഷണങ്ങളും സ്വതന്ത്രമായ ചില പത്രപ്രവർത്തകർ നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സത്യമെല്ലാം വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. UP മുഖ്യമന്ത്രിയായ യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഇതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നാം ഓർക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ ശബരിമലയിൽ ഇതുപോലെയൊരു ആരോപണം ഉയർന്നപ്പോൾ ഒരു അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയമിച്ചത് ഹൈക്കോടതിയാണ്, ഗവൺമെൻറ് അല്ല. ഹൈക്കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു അന്വേഷണം നടന്നിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കുറേ സ്വതന്ത്രമായ അന്വേഷണമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ അന്വേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും BJP ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. കോടതിയൊന്നും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല ഇതിലായിട്ട്. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആരെയാണോ രക്ഷിക്കേണ്ടത് അവരെ രക്ഷിക്കാനും, ആരെയാണോ ശിക്ഷിക്കേണ്ടത്, ആരെയാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അവരെ കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിലേക്കുള്ള ഒരു അന്വേഷണമായിരിക്കും പുറത്തു വരാൻ പോകുന്നത്. അതിലൊന്നും വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഞാൻ വയ്ക്കുന്നില്ല. അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് ഈ ചമ്പത് റോയും അവിടുത്തെ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാരവാഹിയായിരുന്ന അനിൽ മിശ്രയും എല്ലാം രാജി സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ രാജിയല്ല വേണ്ടത്, നമുക്ക് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷേ ആ ഒരു നീക്കങ്ങളൊന്നും ഇതിലുമായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം നടത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇത് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഈ ഒരു സമരം പോകുന്നതെന്ന്. ഈ ഒരു സംഭവം വന്നതിന് ശേഷം RSS അധികം പ്രതികരിച്ചില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം RSS നേതാക്കന്മാർ ഒരു പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തുകയുണ്ടായി. അവർ പറഞ്ഞു, ഈ രാമജന്മ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന അഴിമതിയെ പറ്റിയുള്ള ഈ കഥകളെല്ലാം ഹിന്ദുമതത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അവർ ഈ നടക്കുന്ന ഈ അഴിമതിയെപ്പറ്റി അവർ മോശമായി പറയുന്നില്ല, മറിച്ച് അതിനെപ്പറ്റി നടത്തുന്ന പ്രചരണങ്ങളെല്ലാം ഹിന്ദുമതത്തിനെ അപകടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. അതായത് സംഘപരിവാർ അപകടത്തിലാവുമെങ്കിൽ അത് ഹിന്ദുമതത്തെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത്. അത് എല്ലാ കാലത്തും സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമാണ്. അതിലൊന്നും ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ വീഴാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടത് കൃത്യമായും ഇതിനുള്ള മറുപടിയാണ്. കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ, പാവപ്പെട്ടവരുടെ രക്തം ഒഴുകി നടന്ന ഒരു പ്രക്ഷോഭമായിരുന്നു ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി വിഷയം. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതര മനസ്സിനെ തന്നെ മുറിവേൽപ്പിച്ച ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുകയും ഒട്ടേറെ മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം അതെല്ലാം നടന്നത് സംഘപരിവാറിലെയും BJPയിലെയും നേതാക്കന്മാർക്ക് അവരുടെ പോക്കറ്റ് വീർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നോർക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ലജ്ജിക്കേണ്ടിയിരിക്കും.